مجلس اتحاد المسلمین پارٹی قیادت کی کامیاب نمائندگی سے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ آج صبح صدر مجلس و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے 3 کروڑ کی لاگت سے 32 مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مجلسی کارپوریٹرز، مقامی قائدین و سرگرم کارکنان کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر عوام نے جگہ جگہ صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے استقبال کیا اور ترقیاتی کاموں کے لیے اظہار تشکر کیا۔ تاریخ 9 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 9 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں بلدی حلقے چنچلم، بلدی حلقے پتھر گٹی اور بلدی حلقے مغل پورہ میں 32 نئے کاموں کا افتتاح ہوا۔ اس کی لاگت ہے 3 کروڑ، جس میں 12 کام نئے واٹر لائن ڈالنے کے ہیں اور 12 سیوریج لائن کے ہیں۔ تو الحمدللہ جو 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے جو کام ہم منظور کروائے تھے، اس میں سے آج ان کاموں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 20 پانی کی لائن کے کام کا آج افتتاح کیا گیا، وہ پانی کے پائپس جو ہے انشاءاللہ 22 مارچ کے دن آنے والے ہیں اور 22 مارچ کے بعد واٹر لائن کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو ڈرینیج اور سیوریج پائپ لائن کا کام ہے وہ اس کے پائپس آگے ہیں، میٹیریل ہے، اس کا کام جلد سے شروع کیا جائے گا۔ اور کل اتوار کے دن صبح میں 1 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے ڈرینیج اور واٹر ورکس کے کاموں کا افتتاح۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں بلدی حلقے گرما گڑا، ڈبیل پورہ اور رین بازار، سنتوش نگر میں ان کاموں کا افتتاح کیا جائے گا، اور وہی پانی کی لائن کا کام 22 مارچ کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں جتنے اسمبلی حلقے جات آتے ہیں، جتنے بلدی وارڈ ہیں، وہاں پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور سے یاقوت پورے میں بہت سے کام الحمدللہ اسمبلی الیکشن کے بعد ایم پی بجٹ سے 4 کروڑ کے کام تو میں ہی ایم پی بجٹ سے دیا ہوں، اور قریب 14 کروڑ کی لاگت کے سیوریج لائن کے کام کی منظوری مل گئی، جس میں سے کئی کام شروع ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ترقیاتی کام انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے۔ ویسے ہی یاقوت پورے میں 3 روڈ وائڈننگ کے لیے میں نے چیف منسٹر سے بات چیت کر کے 200 کروڑ روپے منظور کروائے۔ 3 روڈ وائڈننگ کے کام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ہے، ایک اسمبلی حلقہ بہادر پورہ میں ہے، ایک شیخ فیض کمان کی روڈ وائڈننگ ہے، ایک ناگا بولی کی روڈ وائڈننگ ہے، اور ایک مدرسے رحمانیہ سے لے کر بڑے بازار تک جو روڈ جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی چیکس 1-2 دن کے اندر ان تمام مکان کے مالکین کو دیے جائیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کوشش ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بارسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں 1 کروڑ 86 لاکھ 23 ہزار کی لاگت سے مختلف بلدی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے علاوہ عیدگاہ میر عالم میں مسلیوں کی سہولت کے لیے سیمنٹ کے بیڈ کے کاموں کا بھی آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی محمد مبین، مجلسی کارپوریٹر، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران جگہ جگہ محبان مجلس کی طرف سے صدر مجلس اسد الدین اویسی کی کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی اسد الدین اویسی نے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں مجلس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں بہادر پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں مختلف بلدی ڈویژنوں میں 1 کروڑ 86 لاکھ 23 ہزار کی لاگت سے مختلف ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام کا افتتاح آج کیا گیا ہے، جس میں سی سی روڈ بھی ہے، سیوریج لائن بھی ہے، اور ایک 9 ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، جس میں سے 8 نئے سیوریج لائن ڈالے جائیں گے۔ ایک ہوگا نور آر کے کلینک مکہ کالونی کے پاس،
जमाल बी के तक्के के पास 30 लाख की लागत से, और नूर अमीन कैफ़े ताड़बन में, और वहीं ताड़बन नूर कैफ़े के पास एक और सरदार जी गली में ताड़बन, वहाँ पर सीवरेज लाइन, और IPS स्कूल से गौशाला तक एक सीवरेज लाइन डाली जाएगी ड्रेनेज की, और अलीबाग में शहजादी मस्जिद के पास और एक नई सीमेंट रोड का और पानी की लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है मरहूम शरीफ साहब के घर बीबी की चश्मे के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम कल से शुरू होने जा रहा है जिसका इफ्तिताह आज किया गया है ईदगाह मीरालम में, जहां पर हर साल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की ईद की नमाज़ों में लाखों फज़ल तौहीद नमाज ईद की नमाज शिरकत करते हैं। तो यहाँ पर एक सीमेंट का बेड डाला जा रहा है जिस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं 30 लाख की लागत से। तो ये मुख्तलिफ़ तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ़ असम्बली हल्के जात में, बल्दियात के डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर ये काम किए जा रहे हैं। मेरी आवाम से अपील है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से हम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से काम अभी रुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थोड़ा फंड्स का प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हम कई गुत्तेदारों को समझा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स उस काम की अहमियत और नौइयत को समझकर काम को शुरू भी कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि जहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है तो इंशाल्लाह थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि उन कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि हम आपकी तकलीफ़ को दूर कर सकें। मैं अवाम उन्नास से अपील कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को आपने अपनी दुआओं से, इत्तेहाद से, अपने सियासी शऊर की बिना पर हमने इस सीट पर कामयाबी हासिल की और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल और करम है, सदक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं, आप तमाम की दुआएं हैं। तो हमको अपने इस सियासी बरतरी को, अपनी सियासी कामयाबी को जारी रखना है ताकि हमारी एक आवाज़ जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजती है, जो मिल्लत मज़लूमा हो या दलित तबके के लोग हों या कमज़ोर हों या गरीब हों, उनके इंसाफ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी आवाज़ उठाती है और लड़ती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन तारीख़ है कि मजलिस ने जो कहा, जो आवाम से वादा किया, उसको पूरा करने की कोशिश मजलिस करती आई है। और तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर आपको इस पार्लिमानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। बीजेपी और जितनी दीगर सियासी जमातें हैं जो हमारे सियासी शऊर के दुश्मन हैं, जो हमारी एक सियासी क़ियादत को से नफ़रत करते हैं, और सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ़ इस बात की है कि आपने अपने इत्तेहाद को मज़बूत रखा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे, मजलिस की कामयाबी के लिए आगे भी बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम न सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद, किशनगंज और जो दीगर पार्लिमानी हल्के से मजलिस लड़ती है तो वहाँ पर भी मुझे यकीन है कि अवाम उन्नास की हमको तायीद हासिल रहेगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल और करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को रुकने पार्लिमान बनाएगा। मुल्क के हालात से आप लोग वाकिफ़ हैं कि किस बेदर्दी के साथ और किस नफ़रत के मज़ाहिरे अक़लियतों से किए जा रहे हैं, दलितों से किए जा रहे हैं, और नौजवानों में बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बन चुका है। टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत व तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।